नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 33 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांगमाने। तुमे जाओ काली आसीबो पछे। सोमेश एवं जीतू कथा हेउछंती सुरबाबू आसी पहुँची गले। सोमेश आश्चर्य होई पचारे बापा एते राति तुमे काहींकी आसिल आउ केमिति आसिल? सुरबाबू कहले मो ऑटोरे आसिली। एई घर पाखरे तो राति कौन मो नातुणीटीए होइछि मु आसीबिनी पुणी देखी नातुणी कोउठी मोर? सोमेश कहले बापा ताकू एबे रूम को नेबे तुमे जाई देखिबो। एहा परे जीतू को कहले जीतू बापा को सांगरे नै घरे छाड़ी देबो। सुरबाबू कहले नाई नाई आम साही आमुली आसीछि परा ता ऑटोरे मु चली जीवी तू जम्मा चिंता कर ना बा चलिलु नातुणी मोर कोउठी टिके देखि दिए। अर्पिता को स्ट्रेचर आनी रूम रे शुआइले। नर्स अर्पिता देहरे पतला चादर खंडे घोड़े देला एवं कहिले प्लीज सर बेसी गहली करिवे नाही एवं हाथ परिष्कार करी छुआ को धरिबे। छुआ आपणकर किंतु दायित्व आमर सेइथि पई कहिली छोट छुआटा ना अजथा इन्फेक्शन होई जिवो। सोमेश कहले ठीक अछि सिस्टर। सुरबाबू एवं सोमेश भीतर को जाई झियो को देखिले। आखि टुकुटुकु होई चाहिथाय छुआटी गोरा मुह को गोलापी ओठरे भारी गुलगुलिया लगुथाए। सुरबाबू भल करी देखी कहले अरे हे समू देखिलु देखिलु झियो डोला ब्लू देखा जाउछि ना मो आखि को सेमिति दिसुछि। सोमेश भल करी देखी कहले आज्ञा बापा आम झियो आखि ब्लू। अर्पिता चित होई सोईथाए झियो को खाली चाहुथिला। सुरबाबू देखि सारी जीतुंक सह पळाइले। सेमाने जिबा परे सोमेश अर्पिता मुंड आउसी कहले प्रबल पेन हेउछि ना? अर्पिता कहला नाई किछि लागुनी गोड़ हाथ देह तो सबू बधिरा लगुची जीवन अच्छी बोली भी लगुनी। सोमेश कहले हाँ आनासिया दिया होइछि तो काली पावर कमिबो काली पेन हेबो। ए अर्पिता आम झियो को देख एकदम रोमी भली हेइछि। अर्पिता झियो को देखी कहला पूरा तुम भली दीटांग छुआ हेइछंती जा हो मो रंग केही आनिले नहीं। सोमेश कहले अर्पिता रंग रूप सबु बेले मूल्यहीन तुम भली झियो मते ए जन्म कौन 7 जन्म पाई भी मिलिबे नहीं। तुमे मो पाई दुनियार सबुठु बेस्ट लाइफ पार्टनर एवं आजी मो घरर लक्ष्मीटीए देई मो जीवन को आहुरी सुंदर करिदेल। त्रिषा एवं मामा को देखिया परे एवं आम कंढेई आयशा को देखिया परे मोर प्रबल इच्छा थिला मोर झियोटीए हेउ। आजी मोर से आशा भी पूर्ण होई गला। माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वादरू मो झियो आजी मो कोଳରେ। अर्पिता हसीदेला। सोमेश अर्पिता कपाଳରେ चुंबनटीए देई कहले सोईपड़ मु अच्छी एठी। सोमेश नर्सिंग होम बेड रे गड़ू गड़ू नर्स आसी कहले सार सालाइन टिके चेक करुथिबे आमे तो आसीबू किंतु जदि सरी जाए आमको एई फ्रंट रूम रु डाकी देबे जदि भी पेन आरंभ हुए सांगे सांगे डाकिबे। सोमेश हाँ मारी गड़ी पड़िले। अर्पिता जोरे कथा होई पारु नथला तेणु धीर स्वर रे पचारिला चांद खबर पाइछि आम घरे जानिछंती सबू? सोमेश कहले हाँ समस्ते जानिछंती समस्ते काली आसीबे तुमे बेसी कथा न होई रेस्ट नियो। अर्पिता आखि बुझी सोईबा को चेष्टा करू करू निद आसीगला। सोमेश चेई रही झियो एवं सालाइन सह अर्पिता को देखुथांती। सकाळु सोमेश उठू उठू सुरबाबू निमिना रोमी को धरी आसी पहुँची गले। रोमी को सोमेश झियो को देखाई कहले देख आम झियो। रोमी कौन मनरे पचारला आम झियो काई या आम झियो नुहे तो? अर्पिता रोमी को डाकी कहला आ बाबा ये आम झियो तो सान भौणी। रोमी अर्पिता कोल को जियो बोली बेड रे चढ़ी जाऊ जाऊ निमिना रोमी को धरी नहीं कहले नाई धन मामा पेटरे ऊ हेइछि तू दुष्ट हो नहीं मामा कांदिबो। रोमी पचारला माँ आम झियो काई मु ताकू गेल करिबी ता सह खेलिबी। निमिना हसी देई कहले आलो हेइलो ए टोका आमर ता हिरोइन को खोजुछि। निमिना कथारे सोमेश हसी देले। सोमेश रोमी को काखेई कहले धन से झियो आमर बड़ हेले आसीबो या आम नुआ कुनी झियो तो कोଳରେ शोइबो ताकू गेल करिबो जमा मारिबु नाही। रोमी झियो गालरे चुमा देई कहले आम पाखरे रहिबो। सोमेश कहले हाँ। रोमी पचारला मामा कोଳରେ शोइबो? सोमेश कहले हाँ। रोमी मुह फुलाई दुई हाथ को पेट पाखरे छंदी कहला मु कोउठी शोइबी जे? समस्ते रोमीर पिलालियामी एवं मुह फुला देखी हसिले। सोमेश कहले तू मो कोଳରେ शोइबु धन? रोमी पचारला मामा ताकू गेल कलिबो? सोमेश कहले ताकू गेल करिबो तते भी गेल करिबो। रोमी झियो को बाड़ेइबा को जाऊ जाऊ सोमेश धरी नेले एवं कहिले बाबा
ଝିଅ ଏବେ ଟିକିଟା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗେଲ କରିବୁ। ରୋମି ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ମାମା କୋଳରେ ଶୋଇବି। ସୁରାବାବୁ ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ଧନ, ତୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇବୁ ରେ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ରାଜା ଗପ କହିବି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି। ରୋମି ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମାମା ତା ସହ ବେଶୀ ଗପିବୁ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସେ ଶୋଉ, ମୁଁ ଜେଜ ପାଖରେ ଶୋଇବି। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଅର୍ପିତା ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ନାଇଁ ବାବା, ତୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇବୁ, ରାଗେ ନାହିଁ। ଇଏ ପରା ଆମ ଝିଅ, ତୋ ସହ ଖେଳିବ ସବୁଦିନ। ତୋ ପିଠିରେ ବସିବ, ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇ ବୁଲେଇବୁ। ରୋମି ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ଝିଅକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନୁ, ମାମାକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ପ୍ରତି ରୋମିର କେୟାର ଦେଖି ନିମିନା କହିଲେ, ଓହୋ ଲୋ, ମୁଁ ମରିଯାଉଥାଏ କି କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ମାମାକୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ ଝିଅକୁ ଧରିବୁ। ନିମିନା କହିଲେ, ହଁ ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ଲୋ, ଦେଖୁନୁ କେଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଧରି ପାରୁନି ଜମା ତାକୁ। ନିମିନା ଉଠି ଯାଇ ଝିଅକୁ ଧରି ପଚାରିଲେ, ନାଁ କ'ଣ ଦେବୁ କିରେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ତୁ କହୁନୁ। ନିମିନା କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି, ଆମ ଆଗକାଳିଆ ନାଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ପସନ୍ଦ ହେବ ଯେ? ସୁରାବାବୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ହେବନି? ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଁ ବାଛିଛି, ପୋଥି ପୂଜା ବେଳେ ଦେବି। ଏବେ ସିଏ ଆମ ବାୟାଣୀ। ସମସ୍ତେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ମିନୁ, ଲିଜା, ଲୀନା ଏବଂ ଚିଣ୍ଟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଲୀନା କହିଲା, ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ମିନୁ ପଚାରିଲେ, ଦେହ କେମିତି ଅଛି ମା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭଲ ଅଛି ଲୋ ବୋଉ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମିନୁଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଜକେଇ ଆସିଲା। କହିଲେ, କୋଉ ଦୂରରେ ବାହା ହେଲୁ ଯେ ବର୍ଷେ 6 ମାସେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖି ହେଉନି, କେତେ ଝଡ଼ିଗଲୁଣି ମା। ସୁରାବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ ଝିଅ ତୁମର ଖୁସିରେ ଅଛି ମ, ଭାରି ଭଲ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛ। ସମୁଦୁଣୀ, ତୁମ ଉପରେ ବି ଆମର ଅଭିମାନ। ଝିଅ ଯଦି ନ ଯାଇ ପାରିଲା, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସନ୍ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରା ତୁମ ଝିଅ ଘର, ପୁରା ଅଧିକାର ସହ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ନିମିନା କହିଲେ, ହେଇଟି ସମୁଦୁଣୀ, ଆସିଛ ତ ରୁହ ଝିଅ ପାଖରେ, ନାତୁଣୀ ସେବା କରିବା ଦୁଇ ବୁଢ଼ୀ ମିଶି। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ସୋମେଶ ଲିଜାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଲିଜା କହିଲା, ସେ ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ପୂଜାକୁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ଆଉ ଲୀନା, କେମିତି ଅଛୁ? ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଲୀନା କହିଲା, କ'ଣ ମୋ ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ପଚାରୁଛ? ତୁମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲଣି, କାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରିବ ଯେ? କୋଉ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ? ନା କଥା ଶୁଣି ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାମରୁ ଟିକେ ବି ଫ୍ରି ମିଳୁନି। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଅଭିପ୍ସା ପଶି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେୟାର ଭାଇ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ନିହାତି ଭୁଲ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅଭିପ୍ସା, ତୁମେ ବି ଆସ ଆସ। ଅଭିପ୍ସା ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଅଟୋରୁ ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ଫଳ, ବିସ୍କୁଟ, ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଦି ଆଣି ଥୋଉ ଥୋଉ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଇଏ କ'ଣ ପୁରା ବଜାର ଉଠେଇ ଆଣିଲ ନା କ'ଣ? ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ଏମିତି। ସୁରାବାବୁ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଯେ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିବା? ଝିଅ ତୁମର ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ? ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ସମୁଦି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍କେ ଭଳି କ'ଣ ଏମିତି ଆଣିଛି ଯେ? ନିମିନା କହିଲେ, ଓହୋ, ସମୁଦୁଣୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଝଗଡ଼ା କରିବ ଯେ, ଏବେ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖ। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଝିଅକୁ ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା ବୁଲେଇ ଆଣି ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲା। ସୁରାବାବୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ନାତୁଣୀ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ସୋମେଶ ଅଭିପ୍ସାକୁ ପଚାରିଲେ, ଅମ୍ରିତ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଭାଇ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ। ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଚାଲି ଆସିଲି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ବସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କିଛି ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସେ। କେହି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ଝଡ଼ ବେଗରେ ବାହାରିଗଲେ। ଚୁଟକି ଘରର ଗେହ୍ଲି ବୋହୂ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସରୋଜଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବା ଭଳି ଚଳିବା ସହ ନିଜକୁ ସଜେଇ କରି ରଖିବା, ସବୁଥିରେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ବଡ଼ ଅଫସୋସ ଥିଲା ଯେ ସାନ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ଏଯାଏ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାନ ଝିଅ କଥା ଉଠେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଚୁଟକି ଚେଷ୍ଟା କରିନି କେବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯାଇ ଅପମାନିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଥର ସରୋଜକୁ କହିଛି ସୋମେଶକୁ କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଅମିତକୁ ବି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିପାରୁନଥିଲା କି କ'ଣ। ତେଣୁ ଚୁଟକି ସକାଳୁ ଉଠି ସରୋଜକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ
ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଟିକେ କୁହ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସରୋଜ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଭାବି କାମ ଭିତରେ କହିପାରୁନି, ଆଜି କୁହେ। ଚୁଟକି କହିଲା, ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, ସେ କହିଲେ ସୋମେଶ ଭାଇ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଚୁଟକି ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ଅମୃତକୁ। ଅମୃତ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଟାୱେଲ୍ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ଆସି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲେ, କହ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇ କଥା କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୋର? ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ତୋ ଭାଉଜର ମୋର ତୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟେଲିପାଥି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଆଉ। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଅମୃତ କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହେଇଥାଲୋ, ହେଁସେରେ ହେଁସେ ଛୁଆ ହେଉ ମୋ ଗେହ୍ଲିର। ଚୁଟକି ଆଉ କିଛି ନ କହି ମନେ ମନେ ହସିଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଇ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମଉସା ମାଉସୀ ଝିଅ ଏବଂ ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଅମୃତ କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଲୋ। ଏତେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, କ'ଣ କିଛି କହିବୁ କି? ଚୁଟକି କହିଲା, ଭାଇ ଆମ ସାନ ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଟିକେ ସୋମେଶଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ତୁମେମାନେ ଆସି କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦିଦିଙ୍କ କଥା, ସେ ବି ସେଠି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଅମିତ କହିଲେ, ଓ ସିଟ୍, ସୋ ସରିରେ ଧନ, ତୁ କେତେଥର କହିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ଯିବି ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ତାଙ୍କୁ। ଚୁଟକି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଆସିବ କି ଇଆଡ଼େ? ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଜମା? ଅମିତ କହିଲେ, ପାଗଳି, ସେଠିକି ଯିବି ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ଯିବିନି? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତୁ ରୋଷେଇ କରି ରଖ, ତୋ ଭାଉଜ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏବେ। ଚୁଟକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ ପୁଣି ଏବେ? ସତ କହୁଛ ନା ମଜା କରୁଛ? ଅମିତ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା ପାଗଳି, ସତରେ ଯିବ, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କହିବୁନି, ସେ ତୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିନି। ତା ଚାନ୍ଦର ଝିଅ ହେଇଛି, ସିଏ ଏବେ ତୁମର ସେଇଠି ଅଛି। ଚୁଟକି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ଅର୍ପିତା ଦିହିଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଛି? କେବେ? ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଅମିତ କହିଲେ, କାଲି ହେଇଛି, ଅଭିପ୍ସା ଯାଇଛି ଏକା, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଯିବି। ଚୁଟକି କହିଲା, ହଉ ଭାଇ ରହୁଛି ଏବେ। ଚୁଟକି ଫୋନ୍ ରଖି ସରୋଜକୁ କହିଲା, ଏଇ ଜାଣିଛ ଅର୍ପିତା ଦିଙ୍କର କାଲି ଝିଅଟିଏ ହୋଇଛି ଯେ। ସରୋଜ ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସାର୍ ଏକୁଟିଆ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆରାମରେ ଗପ ମାରୁଛି। ଆସୁଛି ଗେଲୁ, ବାଏ। ଏହାପରେ ସରୋଜ ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ସୋମେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇଗଲେ। ସୋମେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁଦମ୍ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଠୋଲାରେ ନିଜେ ବାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ? ଏତେ ଟେନସନରେ ଥାଇ ବି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ, ଇଏ ତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହା ଭିତରେ ସରୋଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ସୋମେଶ ସରୋଜଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବରା ଆଳୁଦମ୍ ବାଢ଼ି କହିଲେ, ସରୋଜ, କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ କାମ, ମୁଁ ଏବେ 10-12 ଦିନ କମ୍ପାନୀ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିବ। ସରୋଜ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦଲୋ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, ମୋତେ ଚୁଟକିଙ୍କ ଘର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରୋଜଙ୍କ ସହ ତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା, ଚୁଟକିଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା ହୋଇ ପଳେଇବି, ଇଏ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଚାନ୍ଦ, ଦେଖିକି ଯିବୁ, ଚୁଟକିକୁ ମୋର ଅନେକ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଅଭିପ୍ସା ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇ ଅର୍ପିତା କପାଳକୁ ଚୁମି କହିଲା, ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁଲୋ, ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ସବୁଦିନ। ଏହା କହି ଅର୍ପିତା ମିନୁ ଏବଂ ଲିଜା ଲୀନାଙ୍କୁ ଆସୁଛି କହି ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଗଲା। ଲିଜା ଏବଂ ଲୀନା ବି କହିଲେ, ବୋଉ ତୁମେ ଥାଅ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ମିନୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଲୁଗାପଟା କିଣିନି, କେମିତି ରହିବି? ସୁରାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ସମୁଦୁଣୀ ରୁହ ମ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣି ଆଣିବି। ଦୁଇ ସମୁଦୁଣୀ ରୁହ ଏଠି, ସୋମୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଉ। ନିମିନା କହିଲେ, ହଁ ହଁ ସମୁଦୁଣୀ, ସୋମୁ ଯାଉ, ଇଏ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ, ତୁମର କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର କିଣି ଆଣିବା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଚାଲ, ମୁଁ ବି ଯିବି। ନିମିନା କହିଲେ, ତୁ ଯା ପୁଅକୁ ନେଇକି, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଆସିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ନେଇ ଆସିବୁ। ଟିକିନାକୁ କହିବୁ ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇ ରହିବ, ଝିଅ ଛୁଆଟା ଭଲ ଥାଏ ମନ୍ଦ ଥାଏ। ସୋମେଶ ହଁ କହି ରୋମିକୁ ନେଇ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଆସୁଛି ଅର୍ପିତା। ସୋମେଶ ଘରକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରୋମିକୁ ରେଡି କରି ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ଦୁଇ ସମୁଦୁଣୀ ଲୁଗାପଟା କିଣି, ବ୍ରସ୍ ପାତିଆ, ତେଲ ସାବୁନ କିଣି ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଚୁଟକି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ିରୁ ମିଠା, ସେଉ, ବିସ୍କୁଟ, ଫଳ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଚୁଟକି ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାଣି ଢାଳ ଆଣି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ବାହାରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚୁଟକି ହାତ ଧରି ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି? ଓ, ସରୋଜ ଖବର ଦେଇଦେଲେ ବୋଧେ ଆଉ। ଚୁଟକି ଅଭିପ୍ସାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ମୋ ଭାଉଜ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବିନି? ଚୁଟକିର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଅଭିପ୍ସାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ।
ଚୁଟକିର ପରିବାର ଭାରି ସ୍ନେହୀ ପରିବାର। ଅଭିପ୍ସା ବି ଅନୁଭବ କରେ ସତରେ ଚୁଟକି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ଆଉ ସରଳ। ଛନ୍ଦ କପଟ ଈର୍ଷା ରାଗ ଅଭିମାନ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଲୋଭ ବି ନଥାଏ କେଉଁ ଜିନିଷରେ। ଚୁଟକିର ଖୁସି ଦେଖି ସବିତା ବି ବହୁତ ଖୁସି। ସରୋଜ ବି କେତେଥର କହିଲେଣି ବୋଉ ସେଠୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଏଠିକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସବିତା ମନା କରି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଝିଅ ଘରେ କାହିଁକି ରହିବି। ସବିତାଙ୍କର ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବି। ଚୁଟକି ଅଭିପ୍ସାକୁ ନେଇ ନିଜ 2 ବଖରିଆ ନୂଆ ଛାତ ଘରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସେଇ ସେଇ ଘର ଦୁଆର ଡେଇଁ ଆରପଟେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରୁ ପକୋଡ଼ି ଏବଂ ଚା ଧରି ଆସିଲା। ସରୋଜଙ୍କ ଘର ପରିବେଶ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ନୂଆ ଛାତ ଘର ଯାହା ସରୋଜଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମିଶାଇ ଆଉ 4 ବଖରା ଘର। 2 ବଖରା ଚାଳ ଆଉ 2 ବଖରା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଚାଳ ଘର କଡ଼କୁ ଲାଗି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଗୋଟେ ଘରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରୁହନ୍ତି, ଆର ଘରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଆଉ ଚାଳ ଘର 2ଟିରେ ଧାନ ଚାଉଳ ରୁହେ। ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଘର ସବୁବେଳେ ଧାନ ଚାଉଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାଳ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଆରପଟେ ଛାତ ଘର ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇଖାନା। ମଝିରେ ଗୋବର ଲିପା ସୁନ୍ଦର ଦୁଆର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୂରା ପରିବାର ଦୁଆର ମଝିରେ ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର ଯାକର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି। ଘର ପଛକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଧାନ କିଆରୀ। ଭାରି ସବୁଜିମା ଲାଗେ ଏଇ ଗାଁ। ଚୁଟକି ଚା ପକୋଡ଼ି ଧରି ଅଭିପ୍ସାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିବା ସହ ଅର୍ପିତା ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଅଭିପ୍ସା ବି ଚୁଟକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଚୁଟକି କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଛି ପରା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିଲ? ତୁମେ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି? ଚୁଟକି କହିଲା ସକାଳୁ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରୋଷେଇ କରିଲି। ଅଭିପ୍ସା ମନା କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚୁଟକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାଧ୍ୟ କରି ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକି ଖୁଆଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପରେ ଅଭିପ୍ସା ବିଦାୟ ନେଲା। ସୋମେଶ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସୋମେଶ ଦେଖିଲେ ମିତା ନମ୍ବର। ସୋମେଶ ଭାବିଲେ ଝିଅ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ମିତା ଫୋନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ କହିଲେ ହଁ ମିତା କହ। ମିତା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ହାଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି ମିତା, ତୁ କେଉଁଠି ଏବେ? ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ମିତା କ'ଣ ହେଲା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ମିତା ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏବଂ କହିଲା ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ? ସୋମେଶ କହିଲେ ନାଇଁ, ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା କହ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ମିତା କହିଲା ଭାଇ ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସେ। ତ୍ରିଷା ତ୍ରିଷା ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋମେଶ ତ୍ରିଷା କଥା ଶୁଣି ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତ୍ରିଷାର? ମିତା କିଛି ନ କହି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ ଆରେ କହ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ତ୍ରିଷାର? ମିତା କହିଲା ଭାଇ ତୁ ଆସେ ଘରକୁ। ଆକାଶ କହିଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରହ। ଫୋନ୍ ରଖି ଜିତୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ ଜିତୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଏବେ? ଜିତୁ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଥାନାରେ ଅଛି। ସୋମେଶ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଥାନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତ୍ରିଷାର? ଜିତୁ କହିଲେ ଭାଇ ତ୍ରିଷା କଲେଜ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କିଏ କିଡନାପ କରି ନେଇଛି। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ ଓ ଗଡ୍, ହଉ ତୁମେ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ସୋମେଶ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ବାପା ମିତା ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେବ, ଯଦି ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ସରୋଜକୁ କହିଦେବି, ସେ ଖାଇବା ନେଇଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ। ଟିକିନାକୁ କହିବ ରୋଷେଇ କରିଦେବ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ବାପା। ସୋମେଶ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଫେରିଲେ କହିବି। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରଖି ମିତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ମିତା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମିତା ତୋର କ'ଣ କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ହଁ ଭାଇ, ଆମ ସାହିର ସେ ପତିହର ଟୋକା, ସେ ବିଶାଲ ମ, ସେଇ ଟୋକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ। ଭାଇରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଟୋକା ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାନାକୁ, ଥାନା ହେଇ ଘରକୁ ଯିବି, ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ସୋମେଶ ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆକାଶ ଏବଂ ଜିତୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସୋମେଶ ଥାନା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଆକାଶ ଜିତୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବୁଝି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଫେରିଲେ। ବାଟରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଅର୍ପିତା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ମିତା ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଫୋନରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଲେ କହିବି। ତୁମର କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ସରୋଜକୁ କହିବ। ଅର୍ପିତା ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆନେସ୍ଥେସିଆ ପାୱାର କମି ଆସୁଥାଏ, ତେଣୁ ଅର୍ପିତା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲା ଏବଂ ମିନୁଙ୍କୁ କହିଲା ବୋଉଲୋ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଯା ଟିକେ ନର୍ସକୁ ଡାକି ଆଣେ।
ମିନୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନର୍ସକୁ ଡାକିଲେ। ନର୍ସ ପେନ୍କିଲର ଦେବା ପରେ ଅର୍ପିତା ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ସୋମେଶ ମିତା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିତା ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଇଲୋ, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଭାଇ। ସେ ଛତରଖିଆ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଥିବ, କୋଉଠି ଥିବ? ସୋମେଶ ମିତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ହଉ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମିତା, ଶାଶୁ, ଗୀତା ସମସ୍ତେ ସୋମେଶକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସୋମେଶକୁ ଘର ଭିତରୁ ଡାକି ନେଇ ବିଶାଳର ଅବଗୁଣ ସବୁ ଗାଇଗଲେ। ମିତା ଶାଶୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ପୁଅ, କହିବୁ କ'ଣ? ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର। ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ମା କେତେବେଳେ ବି ଆକଟ କଲାନି। ତ୍ରିଷା ମୋର ଭଲ ଛୁଆଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତା ମା ବାପା ମୁହଁ ପାଇ ଆଜି ଏ ଦଶା ତାର। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲା ତା କଥା ମାନିଗଲେ, କେତେବେଳେ ଆକଟ କଲେନି। ବାପା ମା ମୁହଁ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସିଲା ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ଆରେ ମୁଁ କେତେଥର କହିଛି, ତ୍ରିଷା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ସହ କ'ଣ ଗପୁଛି ଟିକେ ଜଗରେ। ହେଲେ ପୁଅ କ'ଣ କହିବ? ଭଉଣୀ ତୁମର ତ ଜଗତ ଜିତା, ସିଏ ଯାହା କହିବ ଠିକ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କହିଲେ କି ଆକଟ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗିବ। ଏବେ ବୁଝ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ। ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ପଡ଼ିବୁ। ଖାଲି ଛୁଆଟା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା ବୋଲି ଦିହ ସହୁନି ଯାହା। ଜିତୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଓହୋ ବୋଉ, ଛୁଆଟା କେମିତି ମିଳିଯାଉ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଏତେ ପଛ କଥା ଘାଣ୍ଟେନି। ଏଇ ଗୀତା, ଗଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କଫି ଟିକେ ବନେଇ ଆଣିବ। ଗୀତା କହିଲା, ହଁ ଯାଉଛି। ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଝିଅ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦେଖୁନ ଇଆଡ଼େ ଏମିତି ଘଟିଗଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ଯେ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ସାନ ବୋଉ ଏବଂ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି। ମା ଛୁଆ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତା କହିଲା, ହଉ ତୁମେ ବସ, ମୁଁ କଫି ବନେଇ ଆଣେ। ଗୀତା ତା ଝିଅକୁ ଶାଶୁଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ବୋଉ ଧରିଲ ଝିଅକୁ ଟିକେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆଣେ ମୋତେ ଦେ। ଗୀତା ଝିଅକୁ ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଆକାଶ ବସିଥିଲେ ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ, ଏକଦମ ଚୁପଚାପ। ମିତା ବି ଥରଟିଏ ଅର୍ପିତା କିମ୍ବା ଝିଅ କଥା ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ମିତା, ତ୍ରିଷା କ'ଣ ସେ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା? ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହ କଥା ହୁଏ ସେ। ମିତା ଶାଶୁ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ଚଳିବା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ପିଲାଟା କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ୁଛି, ବାପା ତାର ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଁ ପୁରୋହିତ କାମ କରେ। ଆମ ତ୍ରିଷାର ତା ସହ କ'ଣ କାମ, କି କଥା ହୁଏ କେଜାଣି ତା ସହ। କେତେ ଥର ମୁଁ ମିତାକୁ କହିଛି, ଆଲୋ ମିତା, ସେ ଟୋକା ପାଖରେ ଝିଅର କି କାମ? ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣେ? ଜିତୁ କହିଲେ, ବୋଉ ତୁ ଗଲୁ ଘର ଭିତରକୁ, କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଛୁଆଟା ଆମର କେମିତି ମିଳିବ ସେ ଚିନ୍ତା କର। ମିତା ଶାଶୁ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି, ଦେହ ସହୁନି ମୋର। ରାଜାଘର ଛୁଆ ମୋର କୋଉ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ଛୁଆ ମୋର ଅଇଁଠା ଉଠେଇବା ଶିଖିନି, ଖାଇଦେଇ ଭାତ ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇଦିଏ, କୁଆଡ଼େ ଥିବ, କେମିତି ଥିବ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଠି ଆସି କିଛି କହିଛନ୍ତି? ଜିତୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ସେ ପୁଅର ବାପା ମା ଭାରି ନିରୀହ ଲୋକ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଟୋକା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତ୍ରିଷାକୁ ଆମର ଫସେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କିଡନାପ କେସ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ମ୍ୟାଟର ବୋଧେ। ତ୍ରିଷା ଆମର ବୁଝିବା ଝିଅ, ସେ କେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲା କେଜାଣି? ଖାଲି ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ କିଡନାପ କେସ୍ ଦାୟର କରିଛୁ ନା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଜିତୁ, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ଆମେ ସେ ପୁଅ ଘର ଆଡ଼େ କଥା ହୋଇ ଆସିବା କି? ହୁଏତ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିଯିବ। ଆକାଶ କହିଲେ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ। ଜିତୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଥାନାବାଲା କେତେବେଳେ କାହାର କହିଲ? ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନଗଲେ ନାହିଁ, ଭାଇଙ୍କ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ସୋମେଶ ବିଶାଲ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ବିଶାଲର ମା ସୋମେଶକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ତ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ପେଟରେ ଓଦାକନା ପକାଇ ଶୋଇବୁ ପଛେ, କାହା ଦୁଆରେ ହାତ ପତେଇନୁ। ହେଲେ ଏଇ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ କି ବୁଦ୍ଧି କଲା, ଆମ ଜୀବନ ସାରାର ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା। ଭାଇ, ସକାଳୁ ଚୁଲି ଜଳିନି ଆମର। ଗାଁ ଲୋକ କହିଗଲେଣି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର ଭାଇ। ତାକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଦିଅ, ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଏମିତି କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ। ବିଶାଲ ମା ଏମିତି କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ସୋମେଶ କହିଲେ, ବିଶାଲ କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ହୁଏତ ସାରା ଜୀବନ ଜେଲ ହୋଇପାରେ। ବିଶାଲର ବାପା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଣେ ତେଲ ଘଡ଼ିକୁ ଆଶା,
तेणे पुओ मुंडकू आशा गोटे बोली छुआ बुढ़ा काले सहारा हेब बोली भाविथिली किंतु कुलांगर आम ना गाँ बापा अर्जित सम्मान माटी मिसई देव बोली जानी नथिलु। आज्ञा जेते जहा हेले भी पुओटा तो आउ कौन छाती सहुची किछि गोटे करी मामला दफा रफा कर दियंतु आज्ञा। आमे गरीब लोक कोठू एते टंका आनिबु जे केस लड़िबु किछि गोटे करंतु आज्ञा नहेले मो कूल भासी जीव। सोमेश ना तो दुख प्रकाश करि पारुथले ना सांत्वना देई पारुथले केवल एतिकी पचारले से कोठी थिबो किछि अनुमान करि पारुछंती। विशाल बापा कहले नाई आज्ञा सेतिकी जानिथिले भी मु निजे थाना रे देई देई थांती। सोमेश चुपचाप सेठारु चली आसिले। सोमेश आकाश को कहले त्रिशार कौन पर्सनल नंबर अछि? मीता कहला हाँ भाई एई कॉलेज जीवा परे ये देइथिले नुआ मोबाइल। सोमेश पचारले से पुअर किछि नंबर अछि? मीता कहला सेईटा भिकारीहर छुआटा खाइबाकू पाएनी आउ मोबाइल कोठु आनिबो। सोमेश कहले हौ मते त्रिशा नंबर दे। मीता त्रिशा नंबर देबा परे सोमेश सेई विषय अधिक कथा होई बाहरिले। गीता एवं गीतार सासू पछे पछे बाटोई देबाकू आसिले। गीता कहला भाई सबू भूल मीता अपार से केतेबेले भी त्रिशा को आकट कलानी। अरे भाई जदि बापा हिसाब रे गेल्हा कले तू माँ हिसाब रे तो छोट छोट जबत करवा कथा छोट छोट शिक्षा देबा कथा किंतु ना जेज कि माँ कि दादा किछि कहिले उल्टा एमानक ऊपर विरक्त हेब। सोमेश कहले हो गीता जहा घटिबार घटिलानी आउ पछ कथा घांटी हेई घरे अशांति करिबा दरकार नहीं। त्रिशा मोर भल छुआटा से जे एमिति भूल काहींकी कला केते आशा थिला ताकू नहीं मोर हौ जहा हेबार हेलानी खाली छुआटा मोर मिली जाऊ। गीता एबे मीता मानसिक कष्ट भितर अछि तू भौणी हिसाब रे तार ठीक दायित्व नहीं पारिबू जा ता पाखकू जाई ताकू बुझा सुझा कर मु आसुछि एबे। अर्पिता अपेक्षा करिथिबो। सोमेश बाहरी आसिले गीता घरू एवं सीधा अर्पिता पाखकू गले। अर्पिता एवं झियो सह अल्प किछि समय कटाई कहले अर्पिता मते एबे सांगे सांगे डीसीपी ऑफिस जीवाकू पड़िबो टिके असुविधा हो जाइछि। निमिना कहले अरे एमिति की असुविधा जे माँ छुआंक पाखरे टिके रहिबा पई समय नहीं तोर रह टिके ने झियो को धर झियो झियो हेउथुलु झियो हला परे तोर समय नहीं। सोमेश चेयर उपरे बसी कहले बोलो मो झियो एते टिकिटा हेइछि जे ताकू केमिति धरिबी भाबिले मते डर लागुछि। निमिना झियो को अर्पिता कोलरू उठाई सोमेश को धराइले। सोमेश झियो को कोलरे धरी गेल करी कहले मो धनटा शीघ्र शीघ्र घर को चाले बाबा सह खेलिबु रे मो कंढेई को छाड़ी की जीवार इच्छा नहीं किंतु सेपटे बहुत काम। अर्पिता अभिमान करी कहला कौन एमिति काम जे झियो पाखरे भी रहिबो नहीं। सोमेश कहले अर्पिता कहिबी परे एबे कहिबा समय नुहे तुम देह भल नहीं तुमे अजथा टेंशन नेबा दरकार नहीं खाली एतिकी विश्वास मो उपरे रख मु सबुबले तुम सह मो परिवार सह अछि। सोमेश अर्पिता कपाल रे चुंबन आंकी देई कहले मु काम सारी पुओ को देखा करी संध्या रे आसीबी। सोमेश डॉक्टर को देखा करी नर्स मान को किछि टंका खर्च पई देई माँ छुआंकर प्रॉपर केयर नेबा को अनुरोध करी बाहरी गले। समय दिन 3टा सेतेबेले जाए सोमेश को पेट को दाना जाई न थाए किंतु सोमेश कर त्रिशा चिंतारे मुंड खराब लागु थाए। सोमेश प्रथमे घर को जाई रोमी कथा बुझी सुरबाबू को घटना विषय जणाइले। अमृत को फोन करी सबु किछि कहले। अमृत कहले भाई डीसीपी मोर भल चिन्हा आपण जातु मु जाउछि माने सोमेश त्रिशा को ठीक अवस्था रे पाइबे तो तार किछि असुविधा हेई नथिबो तो ताहा सुनिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणैबे आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु नुआ नुआ कहानी अपलोड हो जाइछि कहानी सुनी जारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलियोनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।